Hello, my dear students. I welcome you to my English class. How are you today? I hope all of you are well and safe with your family. Yes, I am also fine staying with my family. Today I am present here from the very popular PACE Bangladesh Online Primary School for taking a special class for the students of class 5. Before going to start today's class, I'd like to introduce myself. This is Nipa Chatterjee, working as an assistant teacher of Abdul Hamid Goft Primary School, Silet Shodor, Silet. So, my dear students, all of you quickly sit in front of me by taking your exercise notebook and pen. No need to take your English for Today book, because today I am going to discuss about unseen passage. After reading this unseen story, I'll discuss about question number 5, 6 and 7. I think all of you have already known that if you want to answer question number 5 to 8, you have to know about this unseen story. Without understanding this story, you can't answer this question 5 to 8 properly. Now I am going to show you today's unseen passage. Just have a look. This is our today's topic. So now I am going to read it out. Listen very carefully. One day it was very hot. An ant was thirsty and looking for some water. After walking around for some time, it came to the river side. To reach the river, the ant climbed up on a leaf. While it was going to drink water, suddenly it slipped and fell down into the water. It was drowning. At that time, a dove from the nearby tree saw the ant. The dove is a very nice, helpful bird. Seeing that the ant was in danger, the dove quickly dropped a leaf into the water near the ant. The ant moved towards the leaf and climbed up on it. Soon, it was safe and went to the dry ground. At that time, a hunter nearby was throwing out his arrow towards the dove to kill it. Seeing this, the ant quickly bit the hunter on his foot. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove quickly flew away to a safe place. My dear students, do you understand anything? So now I am going to show you some new words with meanings from this topic. এগুলো হচ্ছে তোমাদের আজকের নিউ ওয়ার্ডস। প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে thirsty. thirsty. thirsty মানে হচ্ছে feeling a need to drink. feeling a need to drink মানে হচ্ছে পানির পিপাসা লাগা বা তৃষ্ণার্ত যেটাকে বলে। দ্বিতীয় ওয়ার্ডটি হচ্ছে রিচ. রিচ মানে হচ্ছে অ্যারাইভ মানে পৌঁছা, কোনো একটা জায়গায় পৌঁছলে আমরা সেটাকে বলবো রিচ বা অ্যারাইভ। নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে ক্লাইম্বড আপ. ক্লাইম্বড আপ মানে হচ্ছে ওয়েন্ট আপওয়ার্ড কন্টিনিউয়াসলি. ওয়েন্ট আপওয়ার্ড কন্টিনিউয়াসলি মানে উপরে চড়া বা ওঠা, এটাকে বলে। সাডেনলি. সাডেনলি মানে হচ্ছে অ্যাব্রাপ্টলি মানে হঠাৎ করে। এর পরের ওয়ার্ড হচ্ছে স্লিপড. স্লিপড. স্লিপড এর মানে হচ্ছে স্লাইড আনইনটেনশনালি. আনইনটেনশনালি মানে পিছলিয়ে যাওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে না, মানে স্লাইড পিছলিয়ে যাওয়া বোঝায় স্লিপড মানে হচ্ছে। এর পরের ওয়ার্ড হচ্ছে ড্রোন বা ড্রোনিং, যে ওয়ার্ডটা ছিল টপিকে সেটা
drown মানে হচ্ছে cause to fall, cause to fall মানে ডুবে যাওয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া বোঝায়। এর পরের ওয়ার্ড হচ্ছে dropped, dropped মানে হচ্ছে fell, মানে উপর থেকে কোনো কিছু ফেলা, সেটাকে বলে drop। এর পরের ওয়ার্ড হচ্ছে ground, ground, ground মানে হচ্ছে ল্যান্ড বা প্লেসও আমরা বলতে পারি, যেটাকে শুকনো জায়গা বা স্থল বলা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে হান্টার, হান্টার, হান্টার মানে হচ্ছে a people or person who hunts animals, who hunt animals। হান্টার মানে হচ্ছে শিকারী, যে সেই মানুষ বোঝায় যে অ্যানিমাল শিকার করে, যে পাখি বা পশু শিকার করে। সবার লাস্টের যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যারো, অ্যারো, অ্যারো মানে হচ্ছে শ্যাফট, এর বাংলা মানে তীর। তোমরা তো তীর দেখেছো তাই না, ধনুকের সাথে তীর লাগাই যে তীর ছুঁড়ে মারে না, ওইটা শিকার করার জন্য ওইটা। তো আমরা জানলাম কি, এই নিউ ওয়ার্ডসগুলো আমরা আজকে জানলাম। Just slipped from the branch and fell down into the water. The ant shouted and cried for help. Help! Help! A dove which was sitting on the branch saw the ant struggle. It just plucked a leaf from the tree and dropped it in the river to help the ant. Then the ant saw the leaf, and with the help of the leaf, it floated and reached the bank of the river safely. The ant saw that the dove had helped it, so it climbed up the tree to thank the dove. Thank you for saving me. Oh, please don't mention it. It was my duty. I'm very grateful to you. I thank God today for giving me such a nice friend. They both departed. Happily, things were going well with these friends. One day, when the ant was going home with his food, he saw two big legs before him. The ant was shocked. It looked up and saw that it was the legs of a hunter who had a bow and arrow with him. The ant saw that with his arrow he was concentrating on a particular thing. It looked in the direction of the arrow and saw that it was pointing to his friend, the dove. Now he got an idea and a chance of helping the dove. Without wasting a single minute, the ant bit the leg of the hunter. The hunter screamed and shouted in pain. Ooh! Ouch! Ow! Ooh! Ah! He lost his concentration, and his arrow was shot out in the wrong direction. Then the dove was alarmed by it, and it flew away safely. After that incident, the dove came to thank the ant. Oh, thank you, my friend. Oh, it's my duty to save you. They both became very good and very close friends, and both of them lived happily ever after. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই গল্পটি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো। এই ছিল আমাদের আজকের আনসিন স্টোরি। এখন চলো আমরা এই আনসিন স্টোরির উপরে নির্ভর করে আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, 6 and 7 করি। প্রথমে আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এটি করব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 লিখে টাঙিয়ে রেখেছি। আজকে যে আমরা টপিকটা পড়েছি সেই টপিকের উপরেই ভিত্তি করে আমি এই কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটি আমি লিখেছি। দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ কী দেওয়া আছে, আমি জানি তোমরা সবাই জানো, এরপরও তোমাদেরকে আবার আরেকটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ দেওয়া আছে fill in the gaps with the best word from the box, find the information in the story. There are extra words which you need not use.
এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি বক্সে কিছু শব্দ দেওয়া আছে। এই সবগুলো শব্দ কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব না। এখানে যে খালি জায়গাগুলো আছে সেই খালি জায়গায় আমরা ব্যবহার করব না। এখানে কয়টা খালি জায়গা আছে? 1 2 3 4 5। এখানে 5টা খালি জায়গা আছে। এই 5টা খালি জায়গায় শুধু 5টা ওয়ার্ড আমরা বসাবো। আর কিন্তু এখানে কিন্তু ওয়ার্ড 5টার চাইতে বেশি দেওয়া আছে। আমি জানি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানো। এরপরও তোমাদেরকে আবারও আমি বলে দিচ্ছি। তো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আজকের যে টপিকটা সেটি শো করে রেখেছি। তো এখান থেকে তোমরা এই যে ওয়ার্ডগুলো তোমরা নিতে পারো, ঠিক আছে? কিন্তু ওয়ার্ড এখানে যদিও দেওয়া আছে, বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে, সেই বক্স থেকেই তোমরা নিয়ে এখানে যে খালি জায়গাগুলো আছে সেই খালি জায়গাগুলো তোমরা পূরণ করবে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আনসার কিভাবে করতে হবে? এটা তো কোয়েশ্চেন থাকবে, তোমাদের আনসার শিটে তোমরা আনসার কিভাবে করবে? আনসার করার অবশ্যই কিছু নিয়ম আছে, তাই না? তো আনসার করতে হলে কিভাবে লিখতে হবে? এটা কত নাম্বার? কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। ওকে, তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 যদি লিখতে হয়, আনসার যদি করতে হয়, তাহলে আমাদের এভাবে লিখতে হবে, আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার কত? কোয়েশ্চেন নাম্বার কত? এটা 5। তো 5 এইভাবে লিখতে হবে, একটা আন্ডারলাইন দিতে পারো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। এরপর এখানে দেখো নাম্বারিং করে দেওয়া আছে, A B C D E, এভাবে নাম্বার করে দেওয়া আছে। শুধু নাম্বার তোমরা বসায়, যেমন এ নাম্বারের আনসার কি হবে, বি নাম্বারের আনসার কি হবে, সি নাম্বারের আনসার কি হবে, ডি নাম্বারের আনসার কি হবে, এভাবে লিখতে পারো। আমার তো জায়গা হচ্ছে না, তোমরা এরকম সোজাভাবে লিখবে। হ্যাঁ, তারপর ই নাম্বার লাস্ট। এই তো 5টা না, এভাবে করে তোমরা লম্বা করে লিখবে, আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 লিখে A B C D E। পুরো লাইন লেখার কোনো দরকার নেই, শুধু A B C D এরকম করে ওয়ার্ডটা শুধু লিখে নিলেই হবে। এখানে মার্কস কত? 5, একটার জন্য 1 মার্ক। সো এত সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, তাহলে চলো আমরা এখন এটা করি। নাম্বার 1 কি দেওয়া আছে একটু পড়ি আমরা। এ নাম্বার কি দেওয়া আছে? দ্য dove quickly dropped a dash to help the ant। এর মানে হচ্ছে ডভ, ঘুঘু পাখিটা কি ফেলেছিল? পিঁপড়াকে বাঁচানোর জন্য কি ফেলেছিল? এখানে কি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কোনটা হবে? ভেরি গুড। এখানে কোনটা হবে? লিফ। লিফ মানে আমরা কি জেনেছি? পাতা, তাই না? তাহলে নাম্বার এ কি হবে? লিফ। তোমরা সবাই লিখে নাও তোমাদের খাতায়। আচ্ছা, নাম্বার এ হচ্ছে লিফ। আচ্ছা, এখন নাম্বার বি। বিতে কি দেওয়া আছে? দ্য ড্যাশ সেফলি ওয়েন্ট টু দ্য ড্রাই গ্রাউন্ড। দ্য ড্যাশ কে সেফলি নিরাপদভাবে শুকনো জায়গায় চলে গিয়েছিল। কে শুকনো জায়গায় চলে গিয়েছিল? পাতায় ওঠার পর শুকনো জায়গায় কে উঠে গিয়েছিল? এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ট, তাই না? অ্যান্ট কি এখানে আছে? এই যে অ্যান্ট এখানে আছে, তাই না? অ্যান্ট মানে কি? পিঁপড়া। তাহলে আমরা কি লিখব নাম্বার বিতে? অ্যান্ট। অ্যান্ট নিরাপদভাবে শুকনো জায়গায় উঠে গিয়েছিল। আচ্ছা, সি নাম্বারে কি দেওয়া আছে? দ্য হান্টার ওয়ান্টেড টু কিল দ্য ড্যাশ। হান্টার মানে আমরা কি জেনেছি? শিকারি, তাই না? তো শিকারি কাকে মারতে চেয়েছিল? এক্স্যাক্টলি, শিকারি মারতে চেয়েছিল কাকে? ডভকে, তাই না? ডভ মানে কি? ঘুঘু পাখি। তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে? কাকে মারতে চেয়েছিল? ডভ। এই যে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাম্বার 4। ইন দ্য হট ডে দ্য অ্যান্ট ওয়াজ ড্যাশ। এই যে উত্তপ্ত দিনে কি হয়েছিল? অ্যান্ট কি খুঁজছিল? তার কি লেগেছিল? পিপাসা লেগেছিল, তাই না? খুব পানির তৃষ্ণা লেগেছিল। তো এখানে কি হবে? আমরা কি জেনেছি? তৃষ্ণার্থ। এর ইংরেজি কি জেনেছিলাম?
এখানে আছে? হ্যাঁ, এই যে thirsty, তাই না? thirsty। তাহলে কি লিখবো এখানে? The ant was thirsty. thirsty, ওকে। এরপর লাস্ট ওয়ান, the ant bite the hunter to dash the dove. আচ্ছা, the ant bite, পিঁপড়া কামড় দিয়েছিল, হান্টারের পায়ে কামড় দিয়েছিল না, তো টু ড্যাশ দ্য ডভ, ডোভের কী জন্য, মানে ঘুঘু পাখিকে কি করতে সে হান্টারের পায়ে কামড় দিয়েছিল? এখানে কি আছে? কি করতে? সেভ করতে, তাকে বাঁচাতে, এই ঘুঘু পাখিটাকে বাঁচানোর জন্য অ্যান্ড হান্টারের পায়ে কামড় দিয়েছিল। তাহলে আমরা এখানে কি লিখব? সেভ। এখানে আমরা কি লিখব? সেভ। ঠিক আছে, আমি আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই এই 5 নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার এভাবে লিখেছো, তাই না? আমি জানি তোমরা সবাই জানো, এরপরও তোমাদেরকে আরেকটু মনে করিয়ে দিলাম। ওকে, এখন আমরা করব কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 6ও বোর্ডে টাঙিয়ে রেখেছি। এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 6-এ কী আছে আমরা একটু পড়ি। এখানে দেওয়া আছে রাইট ট্রু অর ফলস। এখানে বলা হয়েছে রাইট ট্রু অর ফলস, মানে সত্য বা মিথ্যা লিখতে বলা হয়েছে। এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে, সেই সেন্টেন্সগুলো কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে সত্য আর কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে মিথ্যা, সেটা খুঁজে বের করে তোমাদেরকে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সেটি আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে। এই সেন্টেন্সগুলোও কিন্তু তোমাদের যে আজকে যে আনসিন টপিকটা আমরা পড়েছি সেই আনসিন টপিক থেকে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো তোমাদের সুবিধার জন্য আনসিন টপিকটা তোমাদের সামনে দেওয়া হলো। ওকে, তো এই কোয়েশ্চেনের আনসারটাও লিখতে হবে নিয়মের মধ্যে। তো আমরা কিভাবে লিখব, আগে কিভাবে লিখেছিলাম 5 নাম্বারটা কিভাবে লিখেছিলাম, ঠিক সেইভাবে আমরা 6 নাম্বারটাও আগে লিখব। কিভাবে? আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার কত? 6। একটা আন্ডারলাইন করে দিলাম। ওকে, এখানে কয়টা সেন্টেন্স দেওয়া আছে আমরা একটু গুনে নেই। কয়টা সেন্টেন্স দেখি? 1 2 3 4 5 6 6 সেন্টেন্স এখানে দেওয়া আছে। এই 6 সেন্টেন্সের জন্য কত মার্কস দেওয়া আছে? এই যে দেখো 6 মার্কস, মানে প্রতিটা সেন্টেন্সের জন্য 1 মার্ক। তাহলে চলো আমরা পড়ি নাম্বার 1। এই নাম্বার কি দেওয়া আছে? One day an ant was thirsty. One day an ant was thirsty. একদিন এক পিঁপড়া খুব তৃষ্ণার্ত ছিল, খুব পানির পিপাসা লেগেছিল। আচ্ছা, এটা কি আমাদের স্টোরিতে আছে? এটা কি ট্রু? ইয়েস, এটা ট্রু। তাহলে আমরা কিভাবে লিখব? এই যে আগে যেভাবে লিখেছিলাম এ বি এরকম করে লিখব। আমাদের পুরো সেন্টেন্স লেখার কিন্তু কোনো দরকার নেই, শুধু ট্রু হলে ট্রু লিখব, ফলস হলে ফলস লিখব। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এ নাম্বার আমরা কি ফাইন্ড আউট করেছি? এ নাম্বার হচ্ছে ট্রু, তাই না? তাহলে এখানে লিখব আমরা ট্রু, এরপর লিখব আমরা বি নাম্বার। বি নাম্বার আগে পড়ে নেই সেন্টেন্সটা কি। ইট কেম টু দ্য রিভার সাইড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার। ইট কেম, এখানে কার কথা বলা হয়েছে? অ্যান্টের কথা বলা হয়েছে, পিঁপড়ার কথা বলা হয়েছে। পিঁপড়া তার তো খুব পানি পিপাসা লেগেছে, তাই সে নদীর পাশে পানি খাওয়ার জন্য সে চলে গিয়েছিল। ঠিক আছে, নদীর পাশে পানি খাওয়ার জন্য চলে গিয়েছিল। এটা কি ট্রু নাকি ফলস? অবশ্যই ট্রু। সে পানি খাওয়ার জন্য নদীর পাশে, নদীর ধারে সে চলে গিয়েছিল। তাহলে এটা কি হবে? ট্রু। এটাও হবে কি? ট্রু। তোমরা এইভাবে সোজা করে তোমরা লিখবে। আচ্ছা, নাম্বার সি আমরা পড়ি। দ্য ডভ ড্রপড সাম পেপার্স ইনটু দ্য ওয়াটার। The dove dropped some
papers into the water. ঘুঘু পাখি সে পানিতে কিছু কাগজ ফেলেছিল। ঘুঘু পাখি অ্যান্টকে সাহায্য করার জন্য পানিতে কিছু কাগজ ফেলেছিল। এটা কি ট্রু নাকি ফলস? ঘুঘু পাখি কি কাগজ ফেলেছিল পানিতে? কি ফেলেছিল? লিফ ফেলেছিল, মানে পাতা, গাছের পাতা ফেলেছিল, তাই না? তাহলে এটা কি ট্রু নাকি ফলস? ফলস। তাহলে সি নাম্বার কি হবে? ফলস। আচ্ছা, এরপর নাম্বার জি। দ্য এখানে হবে অ্যান্ট। এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, এখানে অ্যান্ট হবে। দ্য অ্যান্ট, ঠিক আছে, দ্য অ্যান্ট হবে এখানে। দ্য অ্যান্ট couldn't go to the dry land. The ant couldn't go to the dry land. মানে বলেছে অ্যান্ট পিঁপড়া শুকনো জায়গায় যেতে পারেনি। পিঁপড়া শুকনো জায়গায় যেতে পারেনি। এটা কি ট্রু নাকি ফলস? পিঁপড়া কি যেতে পারেনি শুকনো জায়গায়? অবশ্যই যেতে পেরেছে, তাই না? ঘুঘু পাখি ওই যে পাতা ফেলে দিয়ে তারপরে সে ওই পাতায় চড়ে সে শুকনো জায়গায় চলে গিয়েছিল। তাহলে কি এখানে যে সেন্টেন্সটা লেখা আছে সেটা কি ট্রু নাকি ফলস? অবভিয়াসলি ফলস। তাহলে এখানে আমরা কি লিখব? নাম্বার ডিতে আমরা লিখব ফলস। ঠিক আছে, ওকে। নাম্বার ই। A hunter was throwing his arrow towards the dove. A hunter was throwing his arrow towards the dove. Hunter শিকারী ডবের দিকে, ডব মানে কি ঘুঘু পাখির দিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিল। ঘুঘু পাখির দিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিল। এটা কি ট্রু নাকি ফলস? এটা ট্রু। এটা কি ট্রু, তাই না? ডাবকে শিকার করার জন্যই তো, ঘুঘু পাখিকে শিকার করার জন্যই তো হান্টার তীর ছুঁড়েছিল, তাই না? তাহলে এটা কি হবে? ট্রু। ই নাম্বার কি? ট্রু। নাও লাস্ট ওয়ান কি? The ant quickly bite the hunter on his foot. The ant quickly bite the hunter on his foot. Ant পিঁপড়া খুব তাড়াতাড়ি যখন সে হান্টার তীর ছুঁড়বে তখন অ্যান্ট কি করেছিল? হান্টারের পায়ে কামড় দিয়েছিল। এটা কি ট্রু নাকি ফলস? এটা অবশ্যই ট্রু। অ্যান্টই তো কামড় দিয়েছিল হান্টারকে, তাই না, ডগকে বাঁচানোর জন্য। তাহলে আমরা এখানে কি লিখব? নাম্বার এফ হচ্ছে ট্রু। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নাম্বার 6 নাম্বারও কি করে ফেললাম? আনসার করে ফেললাম। এবার চলো আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 করি। ঠিক আছে, আমি এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 বোর্ডে টাঙিয়ে রেখেছি। এবার চলো আমরা পড়ি কোয়েশ্চেন নাম্বার 7-এ কী এসেছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7-এ কি আছে? আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন আ সেন্টেন্স অর সেন্টেন্সেস। এখানে বলা হয়েছে আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। এখানে কিছু কোয়েশ্চেন্স দেওয়া আছে, সেই কোয়েশ্চেনগুলো একটা সেন্টেন্স বা কয়েকটা সেন্টেন্সে আনসার দিতে বলেছে। ঠিক আছে, তো এ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়ের ওয়াজ দ্য অ্যান্ট গোয়িং টু সার্চ ফর ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াই? অ্যান্ট মানে পিঁপড়া পানি খোঁজার জন্য কোথায় গিয়েছিল? পিঁপড়া পানি খোঁজার জন্য কোথায় গিয়েছিল এবং কেন? নাম্বার বি, রাইট দ্য নেমস অফ দ্য ফ্রেন্ডস ইন দিস স্টোরি। এই গল্পের মধ্যে কয়জন বন্ধু আছে সেই বন্ধুর নাম লিখতে বলেছে। ঠিক আছে, নাম্বার সি, রাইট 2 sentences about the dove in this story. দুটো বাক্য লিখতে বলেছে, দুটো সেন্টেন্স লিখতে বলেছে ডভ সম্পর্কে। ডভকে
ঘুঘু পাখি, তাই না? ঘুঘু পাখি সম্পর্কে দুটো বাক্য, দুটো সেন্টেন্স লিখতে বলেছে। আচ্ছা, ডি নাম্বারে কী দেওয়া আছে? ওয়াই ডিড দ্য অ্যান্ট বাইট দ্য হান্টার? ওয়াই ডিড, কেন অ্যান্ট হান্টারের পায়ে কেন কামড় দিয়েছিল? হান্টারকে শিকারি, তাই না? শিকারির পায়ে কেন কামড় দিয়েছিল? ওকে, এখন ই নাম্বার, হোয়াট শুড ইউ ডু টু পিপল হু হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডিফিকাল্ট টাইম? এটা একটু তোমাদের স্টোরি থেকে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ইউ মানে কি? তুমি, তাই না? তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে যদি তোমাকে কেউ যদি হেল্প করে, সাহায্য করে, তাই না? সাহায্য করে তোমার একদম ডিফিকাল্ট টাইমে, অনেক কঠিন সময়ে তুমি কাজটা করতে পারছো না, সেই সময় তোমাকে যদি কেউ সাহায্য করে, তখন সেই মানুষটার জন্য তোমার কি করা উচিত? এখন চলো আমরা এই কোয়েশ্চেনের আনসার কেমন হতে পারে এখন আমরা দেখি। দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই 5টা কোয়েশ্চেনের সম্ভাব্য কি আনসার হতে পারে সেটি এখন লিখে তোমাদের জন্য আমি টাঙিয়ে রেখেছি। তোমরা তোমাদের নিজের মতো তোমরা লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এখানে আমি আমার মতো করে কিছু এই আনসারগুলো আমি এখানে লিখেছি। প্রথমে আমাদের জানতে হবে কিভাবে আনসারটা লিখতে হবে, ওই আগের মতোই। এটা 7 নাম্বার আনসার না, কোয়েশ্চেন না, তাই কি করতে হবে? এভাবে লিখতে হবে যে আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, ঠিক আছে? ওই আগের মতোই, শুধু নাম্বারটা এখানে চেঞ্জ হবে। তাহলে চলো দেখি নাম্বার এতে কী দেওয়া ছিল। নাম্বার এতে কি কোয়েশ্চেন ছিল? কোয়েশ্চেনটা ছিল ওয়্যার ওয়াজ দ্য অ্যান্ট গোয়িং টু সার্চ ফর ওয়াটার? অ্যান্ট পানির খোঁজ কোথায় করেছিল? পানির খোঁজ কোথায় করেছিল এবং কেন করেছিল? এর আনসারটা এখানে দেওয়া আছে, দ্য অ্যান্ট ওয়াজ গোয়িং টু দ্য রিভার ফর সার্চিং ওয়াটার। সে নদীতে, কোথায়? নদীতে পানি খুঁজতে গিয়েছিল। কারণ, কেন খুঁজতে গিয়েছিল? বিকজ দ্য অ্যান্ট ওয়াজ থার্স্টি। পিঁপড়া খুব তৃষ্ণার্ত ছিল, খুব পিপাসা পেয়েছিল, তাই সে পানি খুঁজতে গিয়েছিল। রাইট দ্য নেমস অফ দ্য ফ্রেন্ডস ইন দ্য স্টোরি। এই স্টোরিতে, এই গল্পে যে ফ্রেন্ডগুলোর কথা বলা হয়েছে সেই ফ্রেন্ডগুলোর নাম লিখতে বলা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে চলো আমরা দেখি সেই ফ্রেন্ডগুলোর নাম কি কি। আনসার হচ্ছে দ্য নেমস অফ দ্য ফ্রেন্ডস ইন দিস স্টোরি, মানে এই গল্পের যে ফ্রেন্ডদের নাম হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কি? দ্য ডভ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ট। দ্য ডভ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ট মানে ঘুঘু পাখি এবং পিঁপড়া, তারা কি একজন আরেকজনের বন্ধু না? অ্যান্টকে প্রথমে ডভ সাহায্য করলো, তারপর ডভকেও আবার কি অ্যান্ট সাহায্য করলো, একজন আরেকজনের বন্ধু হলো না? তাহলে এই স্টোরিতে বন্ধু কয়জন? 2 জন, তাই না? সো সেই 2 জনের নাম কি? একজন হচ্ছে ডভ আর একজন হচ্ছে অ্যান্ট, ঠিক আছে? পরবর্তীতে কি দেওয়া আছে? রাইট 2 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য ডভ ইন দিস স্টোরি। বলেছে দুটো সেন্টেন্স লিখতে ডভ সম্পর্কে, ঘুঘু পাখি সম্পর্কে দুটো সেন্টেন্স লিখতে বলা হয়েছে। তো কি লেখা আছে? 2 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য ডভ। ডভ সম্পর্কে দুটো সেন্টেন্স হচ্ছে, দ্য ডভ ইজ আ হেল্পফুল বার্ড। সে খুব সাহায্যকারী পাখি। দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে, দ্য ডভ ইজ আ নাইস বার্ড। ডভ ইজ আ নাইস বার্ড। তোমরা ভিডিওতে দেখেছো না? ডভ খুব নাইস না, খুব সুন্দর একটা পাখি না? আর আমাদের স্টোরিতেও বলা আছে যে ডভ ইজ এ নাইস অ্যান্ড হেল্পফুল বার্ড, তাই না? আচ্ছা, এর পরবর্তীতে কি দেওয়া আছে? ডি নাম্বার, ওয়াই ডিড দ্য অ্যান্ট বাইট দ্য হান্টার? কেন অ্যান্ট সেই শিকারীকে কেন কামড় দিয়েছিল? আমি জানি তোমরা বলতে পারবে কেন কামড় দিয়েছিল। চলো আমরা দেখি আনসারে কি লেখা আছে। দ্য অ্যান্ট বাইট দ্য হান্টার টু সেভ দ্য ডভ। ডভকে বাঁচানোর জন্য, মানে ডভকে সেই হান্টার শিকারী শিকার করছিল, তাই ডভকে সেই শিকারীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অ্যান্ট কি করেছিল?
কামড় দিয়েছিল সেই হান্টারের পায়ে, তাই না? লাস্ট ওয়ান, হোয়াট শুড ইউ ডু টু পিপল হু হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডিফিকাল্ট টাইম? যেটা বলেছিলাম, এটাকে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের মতো করে লিখতে হবে। এখানে আমি একটি সম্ভাব্য আনসার লিখেছি, সেটা হচ্ছে আই শুড অলসো হেল্প দেম ইন হিজ ডিফিকাল্ট টাইম। এখানে বলা হয়েছে আমিও তার কঠিন সময়ে তাকে সাহায্য করব। আমরা আজকে কি পড়েছি? আমরা আজকে একটি আনসিন প্যাসেজ পড়েছি। সেই আনসিন প্যাসেজটা কার সম্পর্কে ছিল? দুজন বন্ধু সম্পর্কে ছিল, তাই না? সেই বন্ধুরা কারা? দ্য অ্যান্ট অ্যান্ড আ ডভ, তাই না? পিঁপড়া এবং ঘুঘু পাখির গল্প ছিল। সেই গল্পে আমরা কি জানলাম? যে ঘুঘু পাখি অ্যান্টকে তার বিপদের সময় সাহায্য করেছিল এবং অ্যান্টও ঘুঘু পাখিকে তার বিপদের সময় সাহায্য করেছে। এই একটা ছোট্ট কাহিনী আমরা জানলাম। এই কাহিনীর উপরে, এই স্টোরির উপরে বেস করে আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, 6 and 7 আমরা সলভ করেছি, তাই না? Now, my dear students, this is the time to give you today's home task. So, all of you open your home task notebook. আজকের হোম টাস্ক হিসেবে এখন আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 এটি দিচ্ছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের জন্য একটি হোমওয়ার্ক বোর্ডে লিখে রেখেছি। এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 কি? আমি জানি তোমরা সবাই জানো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8-এ একটি লেটার আসে, তাই না? লেটার কিভাবে লিখতে হয় সেটি তোমরা আশা করি সবাই জানো। তাই আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 8-এ তোমাদের জন্য একটি লেটার দিয়েছি এবং সেটা তোমাদের ওই টপিকের উপরেই নির্ভর করে দিয়েছি। দেখো, এখানে লেখা আছে ইমাজিন ইউ আর রিয়া অর রানা। মনে করো তুমি রিয়া অথবা রানা, তোমার নাম রিয়া অথবা রানা। তুমি যদি ছেলে হও তাহলে রানা, তুমি যদি মেয়ে হও তাহলে রিয়া। সীমা অর সুমন ইজ ইয়োর ফ্রেন্ড। সীমা অথবা সুমন হচ্ছে তোমার বন্ধু। এখানে কিন্তু তোমার নাম কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তুমি ছেলে হলে ছেলে হলে রানা লিখতে হবে এবং মেয়ে হলে রিয়া লিখতে হবে। এটা ফিক্সড করে দেওয়া আছে, তোমরা আর চেঞ্জ করতে পারবে না কিন্তু, ঠিক আছে? এবং তোমার বন্ধুর নামও এখানে দেওয়া আছে। তুমি কোন বন্ধুর কাছে চিঠি লিখবে? চিঠি তো একজনের কাছে লিখতে হবে, তাই না? সেই বন্ধুর নামও এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। যদি ছেলে হয় তাহলে সুমন আর মেয়ে হলে সীমা। ওকে, তো এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, তোমরা কখনোই এটা চেঞ্জ করবে না পরীক্ষার খাতায়। ওকে, আচ্ছা, সীমা অথবা সুমন যেই হোক, সে হচ্ছে তোমার বন্ধু, ঠিক আছে? নাও রাইট আ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড। এখন তুমি তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লিখো। কী বিষয়ে চিঠি লিখতে বলেছে? টু সে থ্যাঙ্কস টু হিম অর হার। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তুমি একটি চিঠি লিখবে। চিঠি লিখতে বলা হয়েছে, তোমার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখতে বলা হয়েছে, ঠিক আছে? ফর হিজ অর হার হেল্প ইন ইয়োর ডিফিকাল্ট টাইম। তোমার বন্ধু তোমাকে কোনো ডিফিকাল্ট টাইমে, তোমার খুব কঠিন সময়, খুব বিপদের সময় তোমার বন্ধু তোমাকে সাহায্য করেছে এবং তোমার বন্ধুকে তুমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারোনি, ঠিক আছে? তাই সেই বন্ধুকে তুমি চিঠির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে তোমার বিপদের সময় সাহায্য করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে এখানে বলা হয়েছে। তোমার নাম কি সেটাও দেওয়া আছে, তোমার বন্ধুর নাম কি সেটাও দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তাহলে চলো নিচে কি দেওয়া আছে সেটি এখন আমরা পড়ি। অ্যাড্রেস, তারপরে কি ডেট, তারপরে স্যালুটেশন, তারপরে কি মেইন পয়েন্ট অফ দ্য লেটার এবং সবশেষে ক্লোজিং, ঠিক আছে? আমি জানি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো সম্পর্কেও তোমরা খুব ভালো করে জানো, ঠিক আছে না? এটা হচ্ছে তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক। তোমরা আজকের এই হোমওয়ার্কটি লিখে আমাদের পেজের কমেন্ট বক্সে তোমরা পাঠাতে পারো অথবা তোমরা আমাকে ইনবক্সও করতে পারো। Dear students, that's all for today. I hope to see you in my next regular class very soon. In the meantime, please keep studying, stay safe and healthy with your family, and must obey your parents and elders. Take care. Bye-bye.